ایک جہاز کو مارنے کی صلاحیت تمہارے پاس نہیں ہے، تم ان کے رحم و کرم پہ زندہ ہو۔ یہ بتائیں کہ آخر آج اگر بھاجپا کی لاٹھی پڑی ہے تو دل بلا کیوں رہے؟ پہلے تو آپ مجرم ہیں، پہلے تو آپ نے وقف کی پراپرٹی کو برباد کیا، پہلے تو آپ نے قبرستان میں گائے اور بیل کو باندھ کر قبرستان کی حرمت کو آپ نے پامال کیا، پہلے آپ نے قبرستان کی زمین چھاٹ چھاٹ کر اپنے کھیت میں آپ نے ملا لیا۔ اب اگر سزا کے طور پر اس کا ڈنڈا پڑا ہے تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں۔ قسم کھا لیجیے کہ آج کے بعد سے لے کے کوئی وقف کی پراپرٹی نہ کوئی متولی نہ کوئی مسلمان ناجائز طور پر قبضہ کرے گا۔ آپ توبہ کریں، آپ آگے آ جائیں۔ جس دن توبہ آپ کی زمین پر ہوگی، اللہ کے فرشتے آسمان پہ تیری بھلائی کی دعا کرنے لگے۔ لاٹھی سے مردانگی اور ہمت پیدا ہوتی ہے تاکہ کوئی ہم کو رات کے اس صبح کے سناٹے میں ہم پر کوئی اٹیک نہ کر دے۔ وہ لاٹھی لے کے چلتے ہیں تاکہ اسے پریرنا ملے، شکتی ملے، طاقت ملے، اور وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سوئے رہتے ہو۔ میرا مذہب نماز فجر کو فرض کیا ہے تاکہ آفتاب کے نکلنے سے پہلے تم اٹھو، سب سے پہلے وضو کر کے آنکھ میں پانی ڈالو، اور ٹھنڈا پانی اٹھنے کے بعد جو آنکھ میں ڈالتا ہے موتیابند کی بیماری کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، نابینائی کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، اندھا پن کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر صبح سویرے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاؤ، اس وقت نمازی جب گھر سے باہر نکلے گا تو ہوا لگے گی، اور پھر نماز فجر میں بالکل مختصر 4 رکعت نماز ہے، اس میں اسٹینڈنگ پوزیشن بھی ہے، سٹنگ پوزیشن بھی ہے، ریکلائننگ پوزیشن بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آج کا موجودہ دانشور صحت مند بننے کے لیے جو بھی نسخہ عطا بتائے وہ سارے ہزاروں نسخے میں وہ دم نہیں ہے جو فجر کی 2 رکعت نماز میں دم ہے۔ اس لیے کہ فجر کی نماز میں صحت دینے کا ایک زبردست راز پنہا ہے کہ بندہ اس وقت اٹھے گا جب بالکل چاہے گرمی کا موسم ہو، کڑاکے کی سردی کا، اس وقت بالکل جنتی ہوا چلتی ہے۔ تو جو پیغام آج دنیا کے دوسرے دانشور دے رہے ہیں، یہ پیغام اسلام نماز کی صورت میں 1400 سال پہلے دیا۔ بھلے ہی میرا لچا لفنگا بچہ وہ جلسہ نہ سن کے سڑکوں پہ گھومے، مولانا کا مذاق اڑائے، وہ 24 گھنٹے گٹکا منہ میں رکھ کر کے صاحب اس کو کلمہ پڑھنے کی مرتے وقت توفیق نہ ملے، مسجدوں کو اجاڑ دے، مدرسہ کو اجاڑے، خانقاہوں کا مذاق اڑائے، ماں باپ کی توہین کرے، اور شکشا گرہن نہ کر کے بے روزگار بن کے دانے دانے کو ترس جائے، بھکاری بن جائے، اور یہ سارا قصور اسلام پہ مرد ہے کہ اسلام نے ہم کو بھکاری بنایا ہے۔ تم تو نہیں جانتے ہو، لیکن ایک غیر مسلم دانشور ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی ہندو ہے، برہمن ہے، بھاجپا کا 3 بنیادی لیڈر، 3 پیلر میں سے ایک پیلر اٹل بہاری واجپئی، اور ایک ہے صاحب مرلی منوہر جوشی، اور ایک اڈوانی جی، 3 پیلر ہیں بھاجپا کے۔ مرلی منوہر جوشی جیسا پڑھا لکھا آدمی جو ہندوستان کا ایجوکیشن منسٹر تھا، وہ ایک موقع سے کہا تھا کہ چاہے صحت مند رہنے کے لیے یوگا لوگ اپنائیں، یوگا کا جتنا طریقہ ہے سارا طریقہ ایک طرف اسلام کے پیغمبر نے نماز کی شکل میں جو ایک زبردست ورزش کا طریقہ دیا ہے، نہ اس یوگا جیسے نماز کا کوئی جواب ہے، نہ نماز دینے والے محمد عربی کا کوئی جواب ہے۔ میں کہتا ہوں لچا لفنگا بن کے اپنے سماج کی توہین کرنے والا، اپنے باپ دادا کے نام کو مٹی میں ملانے والا، اپنے سماج کی عزت کو دھوست کرنے والا، یہ لچا گیری کر کے تم سماج کا نام روشن نہیں کر سکتے ہو۔ نام وہ روشن کرے گا۔ ابھی اس بار آئی ایس کے ایگزام میں 35 مسلمانوں نے آئی ایس بننے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمانوں کا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ تم تو آئی ایس بننے کے قابل تھے، مگر لڑکی کو سونگ سونگ کر کے تم گلی کوچے کا عاشق بن گئے۔ تم کو تو ڈی ایم بننا تھا، اور تم صاحب گلی کوچے کا گٹکا خور بن گئے۔ تم کو تو پروبیشنری آفیسر بن کے اپنے گاؤں سماج کا نام اونچا کرنا تھا، اور تم کیا ایک لڑکی کے چکر میں پڑ کے اپنی زندگی اور اپنے ماں باپ کی آبرو کو تم نے مٹی میں ملا دیا۔ قسم کھا کے اٹھو کہ جب غیر ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکات میں بینیفٹس تلاش کر رہے ہیں، ایک صحت مند، دولت مند، عقل مند رہنے کا جو نسخہ اسلام نے نماز، روزے، حج و زکات کی شکل میں دیا ہے، یہ سارا تحفہ تیرے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر تم صحت کے دشمن بن جاؤ، تمہاری صحت گل جائے، جوانی میں آنکھ دھس جائے، تیرا کان چپک جائے، مشت زنی کر
करके, इकलाम बाजी करके, ज़िनाकारी करके अपनी सेहत के तुम दुश्मन बन जाओ, मुतालबा जहेज करके अपनी बेटियों को अपने बाप के घरों में बूढ़ी रहने पर मजबूर कर दो, हिंदुआना रस्मों रिवाज को अपनाकर मुस्लिम सोसाइटी को बेशुमार मुसीबतों में धकेल दो, ये तुम्हारा अपना कसूर है। वरना इस्लाम ने तो ये पैगाम दिया है कि तुम दुआ करो, अल्लाह ने दुआ सिखाई है, बोल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, यानी ऐसी जिंदगी गुजार के इस दुनिया में भी अच्छाई मिले और मरने के बाद जन्नत मिले। तो दोनों जहान की राहतों की दुआ करने का पैगाम अल्लाह ने दिया। अल्लाह नहीं चाहता कि दुनिया में 24 घंटे मस्जिद में बैठा रहा, अल्लाह नहीं कहता कि पूरे 12 महीने तू रोजा रखा कर, अल्लाह चाहता कि 11 महीने तू खा, सिर्फ एक महीना के 12-13 घंटे मेरे लिए हलाल चीजों को छोड़ दे, ताकि तुझे गुनाहों से बचने की क्षमता और क्वालिटी पैदा हो जाए। 24 घंटे में 23 घंटे अपने खाने पीने सोने के लिए निकाल दे, सिर्फ 1 घंटा नमाज के लिए निकाल दे। 1 लाख कमा तो 2500 रुपए अल्लाह के नाम पे अपने गरीब भाई गरीब बहन को खाने के लिए तू दे दे। ईद की खुशियां मनाने के लिए तू घर से बाहर निकल तो सदक़े फित्र के नाम पे अपने गरीबों के चूल्हा जलाने का सामान कर दे। साल में 1 बार महंगे जानवर की कुर्बानी कर, ताकि गरीबों को भी गोश्त खाने का मौका मिल जाए। तू दौलत कमा, 1 करोड़ कमाएगा तो 2.5 लाख ज़कात देगा, 1 लाख कमाएगा तो 2,500 रुपए तू ज़कात में देगा। क्या मतलब? ये ज़कात का सिस्टम, ये नमाज का सिस्टम, ये रोजे का सिस्टम, ये हज का सिस्टम कि जिंदगी में 1 बार एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाना मक्कतुल मुकर्रमा में, ताकि गरीबी अमीरी का फर्क मिट जाए, अरबो अजम का फर्क मिट जाए, अमरीकी हिंदुस्तानी का फर्क मिट जाए, यानी तमाम तफरीक की दीवारों को तोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर मोहम्मदी बन जाना, ताकि वहां से उठो तो सारी दुनिया पे छा जाना। नमाज, रोजे, हज और ज़कात की शक्ल में एक जबरदस्त तोहफा मजहब इस्लाम ने अता फरमाया। अगर हमने रोजा छोड़कर हमने अपनी सेहत का खून किया, पीरे तरीक़त हुजूर शाहिद हुसैन ज़ैदी मियां साहिब क़िबला, माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे राह के सादात का चश्मा शराब हुजूर ज़ैदी मियां क़िबला तशरीफ ले आया। माशाअल्लाह, सैयद साहब को बहुत मोहब्बत है सबूतर से, ये गाहे बगाहे आते रहते हैं और आप सबों को अपनी दुआओं से नवाजते रहते हैं। इस छोटी सी मुख्तसर सी महफिल में सैयद साहब का आ जाना इस महफिल की कबूलियत की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला सैयद साहब को खूब सेहत और आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ज़ैदी मियां साहिब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अली सैयद साहब नवाजते रहते हैं, खास करके सबूतर से बड़ा प्यार है इनको। अब पूरे सीमांचल से इनको प्यार है। सारे लोग बकरीद अपने घर में करते हैं और सैयद साहब सीमांचल में बकरीद मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सैयद साहब को खूब लंबी उम्र अता फरमाए। कभी कलकत्ता में, कभी बम्बई में, मुख्तलिफ शहरों में इनसे मुलाकातें होती रहती हैं और ये दुर्वेश मुझे दुआओं से नवाजते रहते हैं और मेरी खिताबत को बहुत गौर से सुनते हैं और बहुत दुआओं से नवाजते हैं। बस मेरा वक्त अब खत्म हो रहा है, चूंकि मुझे अब बड़ी तेजी के साथ मैंने रहबर साहब को मौका मैंने नहीं दिया कि वो मेरे नाम का ऐलान करे, और हमारा तौक़ीर इलाहाबादी साहब को मैंने माइक से हटा दिया, क्योंकि हमारी ये मजबूरी थी और मुझे बहुत जल्दी यहाँ से निकलना है। अगर मैं थोड़ी सी भी ताख़ीर करूँगा तो हम ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे और फिर कल के जलसे में शिरकत नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरी मजबूरी थी। मैं मुख्तसर वक्त में एक पैगाम आप तक मैंने पहुँचा दिया है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात को बोझ नहीं समझना है। ये हमारी सेहत, ये हमारी तंदुरुस्ती, ये हमारी इज्जत, ये हमारी अक्लमंदी, ये हमारी दौलतमंदी का एक जबरदस्त नुस्खा है। अगर अल्लाह चाहता कि दुनिया में तू कंगाल बन के रह, फकीर बन के रह, दूसरों के सामने हाथ फैला, तो कभी अल्लाह ये दुआ नहीं सिखाता कि ये बोल अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। अल्लाह ने सिखाया है कि ये दुआ तुम मांगो अपने रब से, यानी अल्लाह ने हमको दुआ मांगने का सलीका सिखाया कि रब्बे करीम से ये मांगा करो, इलाही मुझे दुनिया में अच्छाई अता फरमा, आखिरत में अच्छाई अता फरमा और जहन्नम की आग से मुझको बचा दे। क्या मतलब? अगर दुनिया में दौलतमंद बनना है तो खूब 15 घंटे पढ़ना होगा, सारी दुनिया से कट के किताब का हो जाना होगा। अगर दुनिया में दौलतमंद बनना है
जबरदस्त ढंग से फजर की नमाज पढ़ने के बाद जोहर तक 8 से लेके 10 घंटे खेत में, खलियान में, फैक्ट्री में काम करना होगा। चौक चौराहे पे चाय की दुकान पे गुलगुल्ला खा के, चाय की चुस्की लेकर ये सारी बेइज्जती का ठेकरा आलिमों के सर पे नहीं फोड़ना होगा। हिंदुस्तान में मुसलमान जलील हो गए, कसूर ये मौलाना का है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा, कसूर इस इमाम साहब का है। ये आदत औरतों की है कि उसको नजला जुकाम भी होता है तो कहती है कि ये सब शौहर को ये तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उसकी बीवी ऊपर से नीचे कूद जाए, पांव टूट जाए तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है। यानी बीवी को नजला हो, जुकाम हो, बुखार हो, सर में दर्द हो, गैस्ट्रिक की बीमारी हो, वो सारा ठेकरा अपने शौहर के सर पे फोड़ती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। शौहर बेचारा चौड़ा सा दिल लेके सब कुछ सह लेता है। क्यों? मेरे पैगंबर ने कहा है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करना चाहोगे टूट जाएगी, टूटना तलाक है। तो ये कमजोर है और ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करने की कोशिश मत करो, उसको उसी हालत में रहने दो। बड़े काम की चीज है, फायदा हासिल करते रहो। ये तेरे घर की हिफाजत करती है, तेरे तुझको बच्चे देती है, तेरे बच्चों की परवरिश करती है, बहुत फायदे की चीज है, तेरा गम हल्का करती है। अलबत्ता ये उसी हालत में रहेगी, टेढ़े पर टेढ़े हालत में रहेगी, सीधा करने की कोशिश मत करना। ये तो औरतों की खसलत है कि सारा ठेकरा शौहर पे फोड़ती है। वही खसलत आज मुसलमानों में मर्दों की हो गई कि कुछ भी प्रॉब्लम हो इसका जिम्मेदार मौलाना है। हिंदुस्तान में अमन भंग हो इसका जिम्मेदार मौलाना है। मौलाना ने चौपट कर दिया, मौलवी ने चौपट कर दिया, मदरसे ने चौपट कर दिया, पीर साहब ने चौपट कर दिया। ये चाय की चुस्की लेके चाय की दुकान पे जो आप लोग बातें करते हैं, कभी सुनते हैं कि एक हदीस में आया है जो ये बोले कि सब चौपट हो गया, मौलाना चौपट हो गए, सारे मुसलमान चौपट हो गए। आया है हदीस में कि समझ लो कि सबसे बड़ा चौपट वही शख्स हो गया। सबसे बड़ा चौपट वही है अपने उयूब को जो नहीं देखता और दूसरों के उयूब को तलाश करने में लगा रहता है। सबसे बड़ा चौपट वही है जो कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया है। झूठा है वो। अगर कोई नेता कहता है इस्लाम खतरे में आ गया, वो झूठा है। अगर कोई मौलवी बोलता है इस्लाम खतरे में आ गया, वो झूठा है। मौलवी तुम ये बोलो मेरी रोजी रोटी खतरे में आ गई है, बोल तुम ये क्यों बोलता है इस्लाम खतरे में आ गया। नेता तुम ये बोलो कि मेरी रोजी रोटी खतरे में है। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। क्योंकि अल्लाह कहता है युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक, ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का चराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस चराग को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहता है वो होगा और जो बंदा चाहता है नहीं होगा। जो मुसीबतें आई हैं सामने वो मेरी बदअमली का नतीजा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह कहता मेरे बंदे जो मुसीबत तुझको पहुंची है ये तेरे अपने हाथ की कमाई है। मस्जिदें वीरान होंगी तो तू क्या समझेगा तेरी जिंदगी आबाद होगी। रमजान के दिनों में तू तरावी नहीं पढ़ेगा तो क्या समझेगा कि तेरे घर में रहमतों की बारिश होगी। हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, तो 25 साल डिले करेगा, क्या समझता है मेरे घर में रहमतों की बारिश होगी। वहां सारे काफिर एक हो गए हमको मिटाने के लिए और हम आपस में टूट गए। 100 घर की आबादी में 100 ग्रुप में टूट गए। पीर के नाम पे टूट गए, मदरसा के नाम पे टूट गए, कब्रिस्तान के नाम पे टूट गए, दरगाह के नाम पे टूट गए। वहां सारे लोग मुत्तहिद हो रहे हैं मुझको मिटाने के लिए और हम मुंतशिर हो रहे हैं अपने आप को तबाह बर्बाद करने के लिए। उसके बाद अगर काफिर मुझको फुटबॉल बना ले तो कहते हैं कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे आजम कहां है, गरीब नवाज कहां है। ये बात बोल मुसलमान के अल्लाह कहां है। अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है मगर तू कहां है। तेरी शादी कहां है, तेरी बारात पार्टी कहां है, तेरी बर्थडे पार्टी कहां है, तेरा लिबास कहां है, तेरी औरतों का नंगा पर फिरना कहां है, तेरे समाज की ज़िनाकारी कहां है, तेरे समाज की बदकारी कहां है। ये फजर के टाइम में मस्जिदों की वीरानी कहां है। इसलिए मत बोल अल्लाह कहां है। अल्लाह तो तुझ पर रहमतों को नाज़िल करना चाहता है मगर तू रहमतों के काबिल पहले बन तो जा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। जो कुछ भी मुसीबतें हिंदुस्तान में आई है या जो कुछ भी मुसीबतें फिलिस्तीन में आई है वो सारी मुसीबतें हमारी बदअमली का नतीजा है।
वो हमारे हाथ का क्या हुआ है। मैं फिलिस्तीन के शोहदा के साथ हूं, 50,000 बच्चे औरतें जो मर्द शहीद हो गए, हालत ईमान में जो शहीद हो गए। हमेशा हमारी दुआ है, सारे मुसलमान की दुआ है, अल्लाह उन सबों को जन्नत में आला मरातिब अता फरमाए। जो लोग हालत ईमान में इन कुफ्फार मुशरिकीन और नसारा और यहूदी से बरसरे पैकार हैं, अल्लाह उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए। ये सारे मुसलमान दुआ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग में ये बात भी आती है, जब तुम पानी के लिए इसराइल के मोहताज थे, जब तुम बिजली के लिए इसराइल के मोहताज थे कि बगैर उसके रास्ते के मेरे यहाँ सामान नहीं आ सकता है, फिर इतनी जल्दी दिखाने की क्या जरूरत थी, फिर इतनी जल्दी अटैक करने की क्या जरूरत थी। जब तुम मोहताज थे दाने के, मोहताज थे खाने के, मोहताज थे इसराइल की बिजली के, तो फिर इतनी जल्दी अटैक करने की जरूरत क्या थी। कम से कम पहले बेसिक मजबूती तो कर लेते, उनके हवाई हमलों का जवाब देने की ताकत तो पैदा कर लेते। कम से कम इतना तो होता कि उनके 1000 जहाज आए, कम से कम 10 जहाज को तो मार के गिरा देते, इतना तो हथियार रहता। एक जहाज को मारने की सलाहियत तुम्हारे पास नहीं है, तुम उनके रहमो करम पे जिंदा हो, उनकी सड़क, उनकी बिजली, उनके पानी पे तुम रह रहे हो। आज रास्ता ब्लॉक कर दिया तो आज 2 महीने से बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। जब तेरे पास अपना रास्ता तक नहीं है तो तुमने अपने आप को हिलाकत और तबाही में क्यों डाला। तुम क्या इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। ये एक बात है जो दानिश्वरों के दिमाग में एक बात आती है। हिंदुस्तान में वक्फ जायदाद का सवाल आता है, मगर मैंने आज से पहले भी कहा था, ये तो उनकी चाल है, किसी न किसी तरह हमको कमजोर करना, हमारे मस्जिदों कब्रिस्तान की जमीन को लूटना, हमें टॉर्चर करना, दिमागी तौर पर, दिली तौर पर, प्रॉपर्टी माल के तौर पर। कुर्बानी के चमड़े से हजारों मदरसे चलते थे, करोड़ों नहीं खरबों रुपए की आमदनी होती थी। पता नहीं किस डाइन और कातिल की नजर लग गई, कहां से कौन सी चाल, कौन दुश्मन चली, दुश्मन कौन सी चाल चलकर हमारी इस आमदनी पे पहरा बिठा दिया। एहसास तक नहीं हुआ कि खरबों की आमदनी को किस कदर 500 रुपए में चमड़ा बिकने वाले को 5 रुपए में भी उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। किसने चाल चलकर ऐसा खतरनाक दिन दिखलाया। काफिर 24 घंटे साजिशों में लगे हैं ताकि तुझको माली तौर पर डैमेज कर दें। लेकिन ये बताइए कि बाप ने तो 40 एकड़ जमीन मस्जिद में वक्फ कर दी और हम उसका नाकारा, जाहिल, अल्हड़, सड़ा हुआ बेटा, बाप की वक्फ की हुई जमीन को बेच बेच के हम खा गए। बाप ने जमीन वक्फ की थी कब्रिस्तान में और हम उनका सड़ियल बेटा, न पढ़े न लिखे न मेहनत की, बस बाप की जमीन बेचकर मकान, बाप की जमीन बेचकर गाड़ी, बाप की जमीन बेचकर गाड़ी का पेट्रोल, बाप की जमीन बेच करके मकान का पेंट, बाप की जमीन बेच करके ग्रेनाइट। ये कौन सा कमाल है कि बाप की जमीन बेच करके टाइल्स घर में लगा लिया। कमाल ये नहीं है, कमाल है वो कि बाप ने 15 बीघा जमीन दिया था तो बेटा पढ़ लिख कर उस 15 को 30 बीघे में बदल दे, 50 बीघे में बदल दे। बाप की जमीन अपनी जगह रहे, अपनी मेहनतों से कमा करके बाप की जमीन को बढ़ा दे। ये क्या है कि बाप की जमीन बेच के बुलेट खरीद लें, बाप की जमीन बेच करके उसमें पेट्रोल डाल दें। तो बाप ने तो जन्नत जाने के लिए कब्रिस्तान में जमीन वक्फ की थी, बाप ने तो जन्नत जाने के लिए मस्जिद में जमीन वक्फ की थी, बाप ने जन्नत जाने के लिए मदरसे में जमीन वक्फ की थी। मगर ये सड़ा हुआ, ये अपाहिज, माजूर, कंगाल, कोढ़ी बेटा बाप की उस प्रॉपर्टी को बेच के बरस से खाता रहा। जहानाबाद पटना के पास 30 से ज्यादा एकड़ जमीन बाप ने दी थी और बेटा पाट पाट करके सबको बेच के खा गया। ये बताइए कि आखिर आज अगर भाजपा की लाठी पड़ी है तो बिलबिला क्यों रहे। पहले तो आप मुजरिम है, पहले तो आपने वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद किया, पहले तो आपने कब्रिस्तान में गाय और बैल को बांधकर कब्रिस्तान की हुर्मत को आपने पामाल किया, पहले आपने कब्रिस्तान की जमीन छाट छाट कर अपने खेत में आपने मिला लिया। अब अगर सजा के तौर पर उसका डंडा पड़ा है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। कसम खा लीजिए कि आज के बाद से लेके कोई वक्फ की प्रॉपर्टी ना कोई मुतवल्ली ना कोई मुसलमान नाजायज तौर पर कब्जा करेगा। आप तौबा करें, आप आगे आ जाएं। जिस दिन तौबा आपकी जमीन पर होगी, अल्लाह के फरिश्ते आसमान पे तेरी भलाई की दुआ करने लगेंगे, फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर जाएंगे। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें आपको आई हैं वो आपकी बदअमली का नतीजा है, आपके हाथ की कमाई है। तो अब औरतों की तरह सीना नहीं पीटना है, बल्कि मर्द की तरह अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करना है, अल्लाह के हुजूर रोना गिड़गिड़ाना है, इलाही मुझसे खता हो गई,
میں نے جرم کیا، بے پناہ جرم کیا، اب میں معافی مانگتا ہوں، مجھ کو تو معاف کر دے، مجھ کو تو بخش دے۔ سچی توبہ سبوتر میں ہوگی، اس کی پازیٹیو کرنیں فلسطین پہنچ جائیں گی، اس کی پازیٹیو کرنیں افغانستان پہنچ جائیں گی۔ توبہ کر کے تو دیکھیں، یہی بولیں، یہ نہ بولیں مولانا کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ بولیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میری وجہ سے میرے بھائی کا گھر جلا، میں رمضان کی قدر نہیں کی، میری وجہ سے میرے بھائی کا گھر جل رہا ہے، میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہوں، میری وجہ سے مسلمانوں پہ وقت پراپرٹی پہ مصیبت آئی ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، نماز نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ وقت پہ ادا کروں گا، حج وقت پہ ادا کروں گا، روزے کے مہینے کی میں قدر کروں گا، رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے خاص کر دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، شراب نہیں پیوں گا، زنا نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، دوسروں کو نہیں ٹھگوں گا، پڑوسی سے لڑوں گا نہیں، پڑوسی تکلیف پہنچائے گا تو صبر کر لوں گا، اپنی طرف سے کسی میں تکلیف پہنچانے میں پہل نہیں کروں گا۔ سچی توبہ آپ یہاں کریں گے، اس توبہ کا اثر اللہ فلسطین میں ظاہر فرما دے گا، افغانستان میں ظاہر فرما دے گا۔ آج تو توبہ کرے مسلمان گناہوں سے، پھر دیکھے زمین خدا کی، آسمان خدا کا، کائنات خدا کی، وہی خدا ہے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وہی خدا ہے جو بادشاہوں کے بیٹے کو آج دلی میں بھیک منگوا رہا ہے، اور وہی خدا ہے جو چائے بیچنے والے کو سنہاسن پر 10 سال سے بیٹھائے ہوا ہے۔ کون ہے جو دنیا چلاتا ہے؟ تو دنیا کوئی آدمی نہیں چلاتا ہے، وہ خدا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ سارا اختیار اسی رب اعلیٰ کے پاس ہے۔ جو اس رب اعلیٰ کی عبادت کرے گا، یہاں اس کو عزت ملے گی، یہاں اس کو شہرت ملے گی۔ آج میں دیکھا، آج سے 7 سال پہلے ایک فقیر کا انتقال بریلی میں ہوا تھا، مودی جی دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ 50 سے زائد ممالک کے 1 کروڑ کے قریب لوگ کہاں سے ہندوستان میں آ گئے۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ دنگ رہ گیا، جو درویش نہ واٹس ایپ چلایا، نہ فیس بک چلایا، نہ یوٹیوب چلایا، وہ ہمیشہ شہرتوں کے تام جھام سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ جب بھی موقع ملا درس بخاری، جب بھی موقع ملا امر بالمعروف، جب بھی موقع ملا بال بچوں کو دین پر مضبوطی سے جمے رہنے کی ہدایت، جب بھی موقع ملا اپنے مریدوں کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کی نصیحت، یعنی ساری زندگی دین کی خدمت سے عبارت رہی۔ اللہ نے وہ عزتیں دے دی کہ جو عزت نہ امریکہ کے صدر کو کبھی ملی، نہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو کبھی ملی۔ دنیا میں جہاں گئے لاکھوں کا میلہ لگا، اور جب دنیا چھوڑ کے جانے لگی تو کروڑوں کا میلہ لگ گیا، تاکہ دنیا جان لے جو طاقت مادیت میں نہیں ہے، وہ طاقت روحانیت میں موجود ہے۔ وہ سرکار تاج الشریعہ کا جنازہ تھا جو آج بھی کروڑوں لوگوں کے سینے کو ہلا رہا ہے۔ زمینداروں کی قبر پہ جانور چرتے ہیں، فقیروں کی قبر پہ گلاب چھڑکا جا رہا ہے، وہاں چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، وہاں عطر پاشی ہو رہی ہے۔ جو صرف ساری زندگی زمین 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 زمین، مکان مکان، ڈسمل ڈسمل، ایکڑ ایکڑ، دھور دھور، کٹھا کٹھا، کھاتا کھسرا، اسی میں ساری زندگی کچہری جائے گا، آئے گا، مرے گا، اس وہ 2 گز زمین میں سڑے گا، اس کی قبر پہ چونٹیوں کا بسیڑا ہوگا۔ لیکن جو ساری زندگی اللہ اللہ، رسول اللہ رسول اللہ، نماز نماز، روزہ روزہ، جنت جنت کرے گا، وہ مر جائے گا، اس کا اپنا بیٹا رہے نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ فرشتوں کی بارات نازل کر کے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کروا دے گا۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سبوں کو، مولانا عبدالجلیل صاحب کی زندگی فقیرانہ تھی، ساری زندگی لوگوں کو مسلک اہل سنت پر ڈٹے رہنے کا پیغام دیتے تھے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا زبردست کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشنی سے بھر دے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما دے، آمین کہیے، ان کے آمین۔ بال بچوں کو اسی مضبوطی سے مسلک اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سبوں کو بھی دنیا کے لیے زیادہ لالائیت اور بے چین نہ ہو کر آخرت اور جنت، خدا کی خوشنودی، مصطفیٰ کی سچی محبت کے حاصل کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔